1944년 독일 작센하우젠 수용소. 친위대 장교 앞에 서 있는 5명의 유대인. Nummer 75.517. Salomon Sorowitsch. 살로몬 소로비치, 실명은 살로몬 스몰리아노프. 우크라이나 출신 유대인으로 공문서와 신분증, 화폐를 위조하던 인물. 그리고 나머지 인원들, 그래픽 디자이너와 동판 제작자 등 인쇄업 관련 종사자들이었죠. Willkommen in Sachsenhausen. 독일군은 마치 선심이나 쓰듯 이들에게 사복을 제공합니다. 물론 그 옷 역시 아우슈비츠에서 수거된 옷이었죠. 그렇게 이들은 어디론가 향하게 되는데, 특별히 선택받은 이 유대인들, 외부와 철저히 통제된 은밀한 건물에 들어섭니다. 도대체 나치는 무엇 때문에 이 유대인들을 선별한 것일까요? 시간을 거슬러 1936년 베를린. Sally Sorowitsch, der charmanteste Herr in ganz Berlin. 뉘른베르크법이 시행된 지 1년이 지났지만 아직도 독일인 거래자들과 위패 거래를 하고 있던 살리 소로비치. Du verreist? Heute Nacht. Hab einen Tipp bekommen. Stand zu lange hier. Hast du das Geld dabei? 마지막 한탕만 더 끝내고 이 독일 땅을 떠날 작정이었죠. Brauchst du einen Aria-Nachweis? Ich mach dir ein, dass du von Siegfried und dem Drachen abstammst. Ich brauche einen argentinischen Pass. 최후까지 장인 정신과 직업 정신을 발휘하던 솔로몬 소로비치였습니다. 뉘른베르크법 시행 이후 독일계 유대인의 기업체는 모두 몰락하거나 당국 소유가 되었고, 유대인들이 해외 이주를 하기 위해서는 전 재산의 90%가량을 특별 세금으로 납부해야만 했습니다. 그럼에도 불구하고 독일 땅을 떠난 유대인의 수는 전체 유대인의 50% 이상. 미처 떠나지 못했던 유대인들에게는 악몽이 시작되었죠. 그리고 Es ist mir eine Ehre, den besten Fälscher der Welt verhaften zu dürfen. Wenn ihm das ein Trost ist. 무력에 빠져 한 발 늦은 소로비치, 베를린 위패 전담 수사대에 체포가 되고, 다른 유대인들과 마찬가지로 오스트리아 마우트하우젠 수용소로 가게 되죠. 그래도 불과 얼마 전까지는 술과 여자들 사이에 끼어있던 소로비치, 순식간에 미네랄 캐는 처지가 되었는데, 하지만 거친 세상 산전수전 다 겪은 소로비치, 이 수용소에서도 자신만의 수완을 발휘합니다. Wer hat das gemacht? Nummer 75.517. 예, 예술학교 출신으로 소로비치는 자신의 손재주를 보여주었죠. 그건 정말 축복받은 재능이었습니다. Was ist das denn? Hauptsturmführer. 혹사당하는 다른 유대인들과 달리 꿀을 빨며 살아남은 소로비치. 그렇게 5년의 시간이 흐르고 1944년, Sorowitsch! Schau mal, du wirst verlegt, Sorowitsch, Sachsenhausen, morgen früh. 갑자기 소로비치는 작센하우젠 수용소로 이송됩니다. 최초로 설치된 강제 수용소로 베를린 근교에 위치했던 작센하우젠 수용소. 그리고 이들 앞에 나타나는 한 독일군 장교. Nummer 75.517. Salomon Sorowitsch. Ich habe sie damals verhaftet. Hat mir eine Beförderung eingebracht. 예, 지난번 베를린에서 소로비치를 체포했던 그 장교, 베른하르트 크루거 소령이었습니다. Willkommen in Sachsenhausen. 이들에게 선심이나 쓰듯 사복을 나누어 주는데, 48. 찜찜하게도 먼저 떠난 다른 유대인의 유품이었죠. Herrscht in meinem Bereich ein anderer Umgangston als in den Lagern, aus denen Sie gerade kommen. 정말 다른 수용소보다는 사뭇 부드러운 분위기. 이럴 리가 없는데. 이들은 다른 수용자들과 격리된 외딴 건물에 들어섭니다. 이곳에는 연구원 마냥 가운을 입고 비교적 때깔 좋은 유대인들이 모여 있었는데, Ich habe euch heute einen Spezialisten von internationalem Rang mitgebracht. Salomon Sorowitsch. 이 건물은 19구역이라 불리는 곳으로 이들의 임무는 위조 지폐를 대량 생산해서 연합군, 특히 영국의 경제를 교란시키는 것이었습니다. 이른바 크루거 소령 자신의 이름을 딴 베른하르트 작전. 이곳에 모인 유대인들 모두 금융과 경제, 디자인, 인쇄, 사진작가 등 관련 분야의 전문적 소양이 있던 이들이었죠. 이들은 상대적으로 안락한 숙소를 배정받고
Warum geben Sie uns so schöne Betten? Es ist immer noch ein KZ. 각자 개인 세면대도 제공받을 뿐 아니라 배식 환경 또한 다른 유대인들이 이런 환경인 반면 조금 더 인간적인 대우를 받게 되었죠. 이들 중 가장 전문가였던 살로몬 소로비치, 이 위조 지폐 제작의 품질 관리이자 최종 검수 담당이었는데 Dr. Viktor Hahn, Königlich Preußisches Kreditinstitut Hamburg. 이들 작업은 영국 파운드화부터 시작합니다. Sorowitsch ist, kann man dazu sagen, hauptberuflich Geldfälscher. 수용소야말로 엘리트 금융인과 범죄자가 동일한 대우를 받는 정말로 평등했던 곳. Wann ist dann ausschließlich die der Nazi-Uniformen, mein Herr? Leck mich. 이곳에서 소로비치는 정말 특별한 대우를 받은 인물이었습니다. Was ist mit dir los? Bist du ein bisschen faul? Sorowitsch. Nur Amateure und Idioten. Nur wir beide, Sie und ich. Die perfektesten Blüten aller Zeiten. 사실 크루거 소령 역시 친위대 상부의 압력을 받고 있던 상태였죠. Sorowitsch, Sie müssen sich jetzt ganz dem britischen Pfund widmen. Leute, Maschinen, Material, was Sie brauchen. 그렇게 파운드화 위조지폐 생산에 들어가는 소로비치와 유대인들. 당시 파운드화는 19세기 중엽에 도입된 것으로 면 소재 레그 페이퍼로 만들어졌는데 위조를 식별하기 위한 150여 개의 표시와 섬세하게 그려진 브리타니아 그리고 워터마크와 통화 일련 번호가 있는 이유로 그 이전까지는 위조에 성공한 사례가 없었고 당시 영란은행 역시 이를 위조하기 불가능할 것이라 판단했었죠. Ist das da von dem türkischen Leine? Die Engländer nehmen Lumpen. Faser, 1000-mal gebrochen und abgerieben. 파운드화를 잘 알고 있던 소로비치 이 모든 특징을 주도 면밀하게 분석해 들어갑니다. Wisst ihr, wir wollen nicht irgendeinem Warenhaus kassieren, ein paar Scheinchen unterschummeln. Damit soll die englische Wirtschaft überschwemmt und zerstört werden. Dann müssen wir euch wieder zurückschicken. In die Lager. 이들에게 위패 제작의 성공 여부는 생명이 걸린 일이나 다름없었죠. 그리고 그 첫 번째 생산물의 통화가 시작되었는데 갑자기 오밤중의 집합 불길합니다. 무언가 잘못된 것일까요? Vor ein paar Tagen betritt ein Geschäftsmann eine Bank in Zürich. Unser Agent geht zum Bankdirektor und sagt, er möchte ein Konto eröffnen mit seinem britischen Pfund. Sie werden verstehen, dass wir sicherheitshalber die Authentizität der Noten überprüfen müssen. 이 위패를 치밀하게 확인하던 은행원들. Ihre Geldscheine. Die Prüfung hat ergeben, dass es sich noch echtes Geld handelt. 심지어 Die Bank of England garantiert hiermit die Echtheit der Banknoten. 역시나 파운드화의 이 모든 위조 방지 장치는 소로비치에게는 무용지물이었습니다. 그리고 그 성과로 이들에게 주어진 보상. Nach Feierabend oder? 그래도 이 지옥에서 나름 여가 시간을 가지며 살아있다는 것에 감사해야 했죠. 첫 번째 통화 성공에 자축하는 소로비치와 유대인들. 하지만 이건 정말 마냥 즐거워할 일만은 아니었습니다. Ohne Devisen, kein Benzin, keine Rohstoffe. Wir finanzieren den Nazis den Krieg. 아돌프 브르거. 이 작전에 동원된 포토그래퍼이자 동판 인쇄공. 가족과 함께 아우슈비츠로 끌려갔다가 홀로 이 19구역으로 온 인물이었죠. Du kleine Hure. Sei froh, dass du hier drinnen bist. 그리고 이들의 다음 목표 달러화였습니다. 정말 달러 위패가 공식적으로 통화에 성공한다면 파산 직전의 나치가 기사회생하는 꼴이 되겠죠. Weil ich mit meiner Frau Flugblätter gegen die Nazis gedruckt habe. Ich werde jetzt nicht Geld für die Nazis drucken. 소로비치의 원판이 아무리 완벽하다 해도 브르거가 고의적으로 인쇄를 그르친다면 아무런 소용이 없었습니다. Wir werden dafür bezahlen müssen, wenn wir nicht liefern. Ja. 브르거는 이 모든 걸 각오하고 있었죠. 소로비치 역시 이 사실을 잘 알고 있었지만 굳이 상부에 보고하진 않았습니다. 어쩌면 의도적인 시간 끌기였을까요? 이들이 작업 시간 외에 여가를 즐기는 동안 이 얇은 목재 담장의 의미는 삶과 죽음 그 자체였죠. 그리고 브르거의 태업으로 인해 달러와 생산은 계속 차질만 빚고 있었는데 Wenn der Dollar innerhalb von 4 Wochen nicht da ist, werden die 5 Leute erschossen, danach die nächsten aufgeschrieben. Glaubt ja nicht, dass ich auf euch nicht verzichten kann. 하루하루 목숨을 부지하고 있던 동료들 애가 타기 시작합니다.
Sollen wir für irgendwelche Ideale von so einem scheiß politischen Verrecken? Man verpfeift keine Kumpels. Nie. 물론 소로비치 자신도 강압까진 아니더라도 프르고를 어르고 달래긴 했었죠. 그리고 어느 날 이날따라 유난히 소로비치에게 살갑게 대하는 크루거 소령. Ich weiß, es wird sabotiert. Ich weiß, Sie werden Ihre Freunde nicht verraten. Aber ich muss liefern. Egal zu welchem Preis. 예, 초조해하는 거 보아하니 이 전쟁도 이제 막바지에 달했나 보군요. 전후에 달러 위패로 한몫 잡을 요령이었을까요? 동료 유대인들 역시 시간이 지날수록 초조해지는 건 마찬가지였습니다. Entscheidest du, dass wir uns erschießen lassen müssen? Genau deshalb funktioniert das System der Nazis. Du machst jetzt den Scheiß Dollar! 목숨을 부재하기 위해 나치를 따를 것인가? 아니면 종전을 위해 목숨 걸고 거부할 것인가? 물론 이들도 자신들의 운명을 잘 알고 있었죠. 베르나르트 작전이 성공하더라도 결국엔 자신들도 다른 유대인들과 같은 처지가 될 것이란 사실. 그리고 생산 차질로 이들의 운명이 결정되려는 순간 Werden Sie die Echten herausfinden wollen? Ist ja brillant. Das ist ein Meisterstück. 예, 소르비치는 가까스로 달러 제작에 성공했습니다. 나치는 이들에게 자축 파티를 열어주고 이들은 생명 연장의 기쁨을 만끽하게 되죠. 그 사이 패전을 예감한 크루거 소령, 몰래 소르비치로부터 탄원서를 요구합니다. Dass ihr mir alle euer Leben verdankt, weil ich euch rausgeholt habe, dann. Schreibt noch Jude dazu, sicherheitshalber. Sorowitsch, wir haben schwere Zeiten. 그리고 며칠 후 Arbeit sofort einstellen! Maschinen abbauen! 갑자기 모든 생산 시설을 선적하라는 간수들. Wohin werden wir verlegt? Ja, was tust du eigentlich? Sieht das hier aus wie ein Reisebüro? 예, 전쟁 막바지. 나치는 수용소의 모든 생산 시설을 후송하고 증거인멸 작업에 들어간 것이었죠. Die Alliierten stehen vor Berlin. Wenn der Krieg zu Ende geht, dann bringen sie uns alle um. 이 작업자들의 운명, 이제 마지막일까요? 하지만 크루거 소령은 다른 수용소장들만큼 그렇게 악인은 아니었습니다. Keine Sorge, Jungs. Nach dem Endsieg wird es uns allen gut gehen. 그리고 그날 밤 다시 몰래 들어와서 달러화를 주섬주섬 챙기던 크루거 소령. Sorowitsch. 순식간에 크루거를 제압하고 달러 생산분을 모두 가로채는 소로비치. 그렇게 독일 군들은 모두 수용소를 떠나고 살아남은 유대인들의 모습에서 이들이 당했던 고난의 차이는 명확히 구별되었죠. Also hier haben wir die Dollar-Negative beim Belichten zu heiß werden lassen, dass die Konturen verschwimmen. Hier, Bojan. Das ist ein Held. Sag mal was. 몽상과 배신자에서 영웅으로. 정말 인간이란 존재는 참. 어찌됐건 살아남은 소로비치. 이들의 악몽 같던 수용소 생활도 모두 끝이 났습니다. 영국 경제를 붕괴시키기 위해 시작된 베른하르트 작전. 1945년 종전 바로 직전까지 작센하우젠과 마우트하우젠에서 생산된 파운드화는 최소 1억 3천만 파운드에서 최대 3억 파운드까지 추정되었습니다. 최소 추정치만 보더라도 지금 환율로 대략 12조 원. 당시 영국 외화 보유액의 4배에 달하는 분량이었죠. 실제로 이 중에 2천만 파운드만이 영국에서 유통되었고 전후 영란은행은 모든 지폐를 회수하고 영국 통화 전체를 갈아엎을 정도였습니다. 이 경제적 파급력은 영국병이 끝나던 1980년대까지 이어지고 게다가 그 나머지 파운드 생산량 1959년 오스트리아에서 발견되었는데 만일 이 모든 분량이 영국과 세계 곳곳에 유통되었다면 아마 지금과 같은 영국은 상상할 수가 없었겠죠. 심지어 당시 친위대원들 급여로 지급되기도 했는데 그나저나 소로비치가 빼돌린 그 달러화는 어찌 되었을까요? 뭐 사실인지 모르겠지만 전후 카지노에 방문한 소로비치 이 위조 달러화를 모두 의도적으로 소진합니다. So viele Geld. Wir können uns Neues machen. 어쩌면 동포의 피가 섞인 이 달러화가 정상적인 통화가 되지 않기를 바랬던 것일까요?
소로비치, 아니 솔로몬 스몰리아노프. 몇 년 후 자신의 특별한 능력을 발휘해서 팔레스타인으로 이주하려던 유대인의 이민 서류를 직접 위조해 주기도 했죠. 그리고 이 모든 이야기들, 마지막까지 달러 생산 작업을 지체했던 아돌프 브루거의 회고를 바탕으로 제작되었습니다. 전쟁의 이면에 보이지 않은 싸움이었지만 어쩌면 가장 치명적인 전술일 수도 있었던 베른하르트 작전에 관한 이야기. 도대체 이러면서까지 살아야 하나 싶습니다. 뜨거운 땡볕 사막을 지나 산 넘고 물을 건너 심지어 만년설도 넘고 자신들 문명 세계에서는 나락으로 떨어질 때까지 떨어진 삶을 살다가 문명의 손길이 닿지 않은 외딴 지역으로 가서 반드시 왕이 되겠다는 야망을 품고 있던 이 두 친구. 그나저나 왕은 고사하고 얼어 죽지는 않으면 다행일 것 같은데 심지어 건너왔던 다리도 무너지고 이제 돌이킬 수 없습니다. 여기서 죽던가 아니면 뜬구름 잡는 왕이 되던가. 1895년 영국령 인도 노던스타 신문사 특파원이었던 러드야드 키플링. 기차표를 사려는 도중 누군가 시계를 슬쩍 하는데 바로 피치 카네안이란 영국인 건달이었죠. 그런데 키플링은 프리메이슨 회원이었습니다. 같은 프리메이슨 회원이었던 카네안, 그 시계를 돌려주기 위해 키플링을 찾아 헤매는데 이제 어떻게 돌려준다. 때마침 탑승한 참 순박하게 생긴 인도 신사. 이 친구를 이용하면 되겠군요. Outside, you inky-fingered thief! I caught him stealing your watch. I say it is my watch. 이렇게 아주 능청스럽게 통성명하는 카네한. 그리고 좋은 기회다 싶어 카네한은 키플링에게 한 가지 부탁을 하게 되는데 And I am hoping that you will give my message on the square. To whom shall I deliver the message? Daniel Dravett. Peachy's gone south for the week. Yes, and he'll tumble. 뜬금없이 처음 보는 사람의 심부름을 하게 된 사람 좋은 키플링. 그 드레보트라는 친구에게 카네한의 메시지를 전해주게 되는데 그런데 이 친구들 인도 국왕을 대상으로 공갈 협박을 하려는 사기꾼들이었죠. You mean to say that you intend to blackmail him? By telling him we're correspondents for the Northern Star. 키플링의 신분으로 사기를 치려고 했던 이 친구들. You can't do that! Because I am the correspondent of the Northern Star! 키플링은 이 사실을 영국 지방청에 전하게 됩니다. 키플링의 제보로 당국에 소환된 드레보트와 카네한. You men are not under arrest. Thanks to Mr. Kipling here, who happens to be a genuine correspondent for the Northern Star. 키플링은 제보는 했지만 이 친구들의 기소를 원하진 않았죠. 한때 영국군 부사관이었던 이 친구들, 사기와 밀수 등 온갖 지저분한 혐의로 군대에서 쫓겨난 상태였죠. 그래도 이 친구들을 호감있게 바라보는 키플링. 그날 밤 키플링 사무실에 느닷없이 찾아오는 이 두 친구. My God. You two. What do you want this time? Study of your maps. 시가도 자기 거 마냥 뻔뻔스럽게 피어대면서 뜬금없이 하는 말이 So we're going away to be kings. Kings of Kafiristan. 카피리스탄, 지금은 누리스탄이라 불리는 지역으로 당시로서는 문명의 손길이 아예 닿지 않은 오지 중의 오지였죠. We'll seize his royal throne and loot the country 4 ways from Sunday. 이 두 친구는 그곳을 가기 위한 자문을 얻기 위해 키플링을 방문한 것이었습니다. The only way to get there is through Afghanistan. No white man has ever been there and come out since Alexander. Well, if a Greek can do it, we can do it. 곧 죽어도 가겠다는 이 두 친구. 키플링에게 공증을 서달라고 하는군요. 자신들이 왕이 될 때까지 금주는 물론 금욕도 지키고 서로가 서로를 끝까지 지켜주겠다는 맹세의 서약서. Now, you witness it, and it's legal. 그리고 사기꾼답게 모든 코스프레를 끝내고 카피리스탄으로 떠날 준비를 마친 드레보트와 카네안. Don't do it. The odds are too great. 하지만 왕이 되겠다는 일생의 목표가 생긴 이 친구들. 이제 와서 그 고집을 꺾을 순 없겠죠. Wait. Look up. Here. Take this. 프리메이슨의 표식을 받은 드레보트. 그렇게 소총 20자루와 탄약을 지참하고 국경을 지나 왕이 되기 위해
머나먼 여행길에 나서게 됩니다. We travelled by night and kept away from villages, as we didn't want to waste ammunition in idle fighting with Afghans. 험준한 사막을 지나 거센 물살도 헤치고 강도를 만나서 털릴 위기도 맞게 되지만 오히려 강도를 털고 노예까지 하는 이 친구들. 왕이 되려면 저 정도 재주는 있어야죠. So we starts forward into those bitter, cold mountainous parts, and never a path broader than the back of your hand. 이제는 히말라야 산맥까지 넘어야 합니다. Danny went snowblind and clung to Jenny's tail. 이러면서까지 꼭 왕이 되고 싶을까요? 탈진 상태에서 눈앞에 보이는 두 석상. Blokes twice our size, standing guard in the snow like. Give them a round of peace. 그런데 그 진동으로 대신 다리가 무너집니다. 되돌아갈 수도 없습니다. 심지어 앞에는 거대한 크레바스. 이제 오도 가도 못하는 상황. 이 친구들 왕이 되기 전에 얼어 죽게 생겼습니다. 그런데 정말 운이 좋게도 이 눈사태가 바로 그 크레바스를 메워주었죠. Danny, we could get on. 그렇게 신이 나게 다시 길을 떠나는 두 친구. Kafiristan. 오랜만에 인간 세상으로 돌아온 이 친구들. 그런데 갑자기 어떤 무리가 이 안여자들을 공격하는데 그래도 의협심 하나 넘쳐났던 이 친구들. 이들을 소탕해줍니다. 살아남은 한 명을 생포하고 한 마을에 들어서게 되는데 갑자기 이들을 아는 체 하는 한 인물. Rifleman Machendra Bahadur Gurung, known to my regiment as Billy Fish. Large mountain is falling on the heads of Colonel Robertson and others. Everybody buried alive. 쿠르카 병사 빌리의 안내로 이 마을에 들어설 수 있었죠. 그리고 약간 어수룩해 보이는 이곳 왕 우타를 만나게 되는데 초면부터 약을 팔기 시작하는 카네안. We are not gods exactly, but we are heaven sent to deliver you from your enemies. 이들의 적을 대신 섬멸해주겠다고 합니다. The Bashkai are the worst. 정말 악독한 적이군요. Shocking. Serve him up a proper victory. Storm Bashkai, take the city. 적을 섬멸하고 대왕으로 만들어주겠다고 큰 소리 빵빵 쳐댑니다. Then Utar the terrible, it shall be. 폭군이란 말은 또 어디서 주워들어서 덕분에 아주 융성한 대접을 받게 되는 이 친구들. 사람 팔자 정말 할 수 없습니다. 하지만 왕이 될 때까지 금주와 금욕을 맹세했던 두 친구. 그리고 이곳 병사들에게 영국식 제식교육과 기초 군사훈련을 실시합니다. 아니 근데 어딜 봐서 병사야? 뭐 이런 느낌이겠죠. 드디어 출정의 날이 오고 목욕하는데 소변을 본다는 그 악독한 바시카이족과의 일전을 앞두게 되는데 그런데 갑자기 적과 아군 모두 공손하게 엎드리는 상황. Very holy men. Battle is postponed. 전쟁을 하기에는 참 순박한 이 부족들. 자, 이제 다시 시작해야죠. 정말 현대무기 앞에서 이들은 아주 손쉬운 상대였죠. 혼자서 적진을 휩쓰는 드레보트. 그런데 무엇 때문인지 화살을 맞고도 싸우는 드레보트에게 모두들 무릎을 꿇습니다. 그렇게 살아남은 적들은 모두 포로가 되고 왕 우타가 이들을 처형하려는 순간 There be no execution of prisoners in this army. Henceforth, let the men of Erheb and the men of Bashkai be as brothers. 두 부족을 화해시키고 이 바시카이족의 적들도 해결해주겠다고 하는군요. People coming out and pissing downstream on Bashkai people when they go bathing. Shocking. 아니 이 동네는 소변 보는 게 선전포고야? 그런데 별한 건 두 부족의 열광적인 환호를 받게 되는 드레보트. What's the kind of mean? Alexander, son of Sikandar. They think I'm a god? 화살을 맞고도 피 한 방울 안 흘린 드레보트.
수천 년 전 이곳을 지배하고 떠났던 전설의 대왕 알렉산더, 즉 시칸더의 아들이라 생각한 거죠. The arrow stuck in the bandolier. There was no miracle, Billy. We're here to conquer this country, aren't we? With you as a god, it would take half the time and half the trouble. What if they found out we was having them on? Why should they? 에라 모르겠다. 이왕 신이 된 몸, 드레보트는 이제부터 신 노릇을 시작합니다. 그리고 주변 부족들을 하나하나 격파하면서 이 동네의 최강자가 되어버리죠. After half a dozen victories, his fame was such that there was no more fighting. 이제 완전히 신대접을 받게 된 드레보트. 이곳저곳 부족에서 온갖 상납도 받게 되는 호사를 누리게 되는데 정말 사람 팔자 모르는 겁니다. 그때 한 원주민 소녀가 눈에 띄는데 하필 드레보트 이 소녀에게 첫눈에 반하게 되죠. Girl afraid of what? If God makes love to girl, she goes in one flash. 뭐 좀 아쉽긴 하지만 금용 맹세도 했겠다. 그런데 지난번 전투를 중지시켰던 그 성자들이 방문합니다. Kafu Salim, High Priest of all Kafiristan. 이들의 방문 이유, Come. Is that all? That's all. Just come. 그렇게 카피리스탄 최고 승려에게 소환되는 드레보트와 카네한. 민머리들이 바글바글한 이 사원을 방문하게 되는데 한 1억 살은 돼 보이는 고승이 등장합니다. 갑자기 두 친구를 붙잡고 칼을 빼어드는 고승. 정말 신인지 확인하려는 걸까요? 그런데 저 덥수룩한 가슴털 사이로 무언가를 보게 되는데 He dropped like he was poleaxed. What do you make of it? He says that is mark of Sikandar. 공교롭게도 프리메이슨 문양과 시칸더의 문양이 너무나도 유사했죠. The craft, Danny, the craft. That's what saved us. 그렇게 승려들에게도 시칸더의 아들이자 신으로 인정받은 드레보트. 꿈은 이루어졌죠. 군에서도 쫓겨난 이 밑바닥 인생들, 정말 이렇게 잘 나가도 되나 싶은데 선대왕의 산더미 같은 재산도 물려받게 되고 생각보다 너무 일이 잘 풀려 이제 부담스럽기까지 합니다. Sikandar belonged to Sikandar. Now son of Sikandars would make us the two richest men in England. 하지만 이들의 계획은 여기서 주구장창 영원히 사는 게 아니었죠. 언제든 이 막대한 재산을 영국으로 들고 튀고 싶은 마음. He says belong to son of Sikandar. Can do with it what he likes. 아, 그걸 또 맘대로 해도 된다네. Who waited for me from one generation to another, down the centuries to this present day, and fortuitous occasion. 갑자기 오바질하는 드레보트. 과연 이 솔잎이 이들에게 어울리는 먹이일까요? 이제 정말 공식적으로 왕 노릇을 시작하는 드레보트. 그런데 그게 또 생각보다 현명합니다. 자리가 사람을 만든다고 원주민들 간 분쟁도 아주 원만하게 해결해주고 They don't have to raid, and they won't starve neither. Each and every village will bring 1/10 of its crop here to my royal city of Sikandago. 마을을 이어주는 다리 공사도 하게 되죠. 뭐 사실 그 보물들을 옮기기 위한 수단이었지만 그렇게 꿈 같은 몇 달이 지나고 어느 날 저런 갑자기 마음이 돌변한 드레보트. 자기 인생에 이런 삶을 살았던 적이 없었죠. More than chance has been at work here. More than mere chance. 또 오바질 시작합니다. 어쩌면 문명 세계로 돌아가 사기꾼 졸부 소리 들을 바에야 이곳에서 존경받는 왕으로 사는 게 나을지도. I take her to wife. 지난번 그 소녀가 눈에 아른거렸던 이 대머리 아저씨. What about the contract? The contract only lasted until such time as we was kings. A nation I shall make of it, with an anthem and a flag. 갈수록 가관입니다. 하지만 카네아는 주제 파악을 잘한 것일까요? And may you rot in hell, Daniel Dravett. 그렇게 드레보트는 승려들에게 자신의 혼인식에 대해 발표합니다. Who will in his turn beget other sons. So the royal succession will be unbroken and kings will be guaranteed to you forever. 그런데 이 승려들 생각처럼 그리 호락호락하지 않습니다. How can daughters of men marry gods or devils? Would they put their word against that of a god? They say, let Imbra decide. 임브라는 이곳 최고 신으로 추앙받는 토템신. Do as I say, send for the girl. 드레보트는 자기 의지대로 그 원주민 소녀를 불러들이죠. 그 사이에
자기 거 알아서 다 챙기면서 떠날 준비하는 카네한. For the last time of asking, come back with me. I won't. 이 두 친구는 이제 서로 다른 운명을 결정한 것이었죠. I'm to be married mid-morning. See me up the aisle for old time's sake. 그렇게 혼인식은 성대하게 치러집니다. 그리고 원주민 소녀 록산느, 극도의 긴장 속에서 이 대머리 아저씨를 신랑으로 맞이하려 하는데, 그런데 드레보트의 상처를 보게 된 고승. Danny's bleeding. They know. He says not God, not devil, but man. 예, 모든 게 들통났습니다. 정말 순식간에 지나간 꿈 같은 시간들, 일장춘몽이었죠. Retire! Retire, be damned! We gotta make a run for it! 개떼처럼 몰려오는 승려들, 몇 자루 없는 소총으로 이들을 막아보긴 하지만, 예, 이제 모든 것이 끝났습니다. 챙겨놨던 보물들도 모두 사라지고 자신의 경비병들도 모두 전멸합니다. On account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? And that I do, Danny. 승려들에게 다리로 끌려가는 드레보트. 하지만 미련은 남았는지 자신의 왕관만은 절대 포기하지 않는 드레보트. 그렇게 히버의 찬송가를 부르며 깊은 협곡 속으로 사라집니다. 그리고 몇 년 후 페인의 몰골로 다시 키플링에게 찾아온 카네한. Daniel never let go. And Peachy never let go of Daniel's head. 잠시나마 왕의 꿈은 이루었지만 어울리지 않았던 그 꿈의 대가는 살아가야 할 삶의 여분이었죠. 이 이야기의 원작자 러디아드 키플링이 화자로 등장하는 이 영화, 1984년 KBS에서 나는 왕위로 소이다라는 제목으로 방영이 되고 그 이후로 몇 차례 더 방영되었던 영화입니다. 40대부터 노안이 급격하게 오셨던 숀생님과 훗날 배트맨 집사님이 되실 분의 적당히 파릇했던 시절 모습을 볼 수 있습니다. 게다가 숀생님이 대쉬했던 원주민 소녀 록산느, 케인 집사님의 실제 아내분으로 1973년 이후 아직도 백년해로 하고 계신 분이기도 하죠. 더 이상 잃을 것도 없던 한 인간이 온갖 부와 권력을 거머쥐게 되는 행운을 맞이하면서 원래 모습을 망각하고 서서히 교만해지는 순간과 다시 순식간에 몰락해버리는 인생의 희비를 정말 총극처럼 보여주고 있는 이야기입니다. 물론 결국에는 그 이전보다 훨씬 못한 처지로 전락해버리지만 승승장구하는 순간 절대로 긴장의 끈을 놓지 말고 절망이 삶을 휩쓸더라도 절대로 희망을 잃지 말라는 인간의 삶을 보여준 이야기. 1904년 유럽 열강들이 이권을 다투던 북아프리카 모로코. 한 아랍비족단 무리가 모로코 북부도시 탕헤르 시내를 내달립니다. 골목골목 휘젓고 다니는 것 보아하니 누군가를 급히 찾으려는 것 같은데. What is it, William? I don't know. 한가롭게 영국 신사와 식사를 나누고 있는 이 영부인 머리를 한 미국 여성 페데카리스 부인. 이 가족들 점점 크게 들려오는 말발굽 소리에 무언가 불길한 느낌을 받습니다. 아니나 다를까 이 비적단들 페데카리스 부인 자택에 침입을 하게 되죠. 순식간에 집은 아수라장이 되고 이 아주머니도 깡다구 있게 저항해보지만 뭐 잡히는 건 순식간이었죠. 납치인지 보육인지 모르겠지만 어쨌든 이 가족들, 비적들에게 모두 사로잡힙니다. 그리고 이 모든 생난리를 카리스마 있게 기다리고 있던 한 남성, 바로 숀생님, 이 비적단의 지도자 라이슐리였습니다. 하지만 남의 말은 존내 못해시는 숀생님. 그렇게 이 페데카리스 부인의 가족들, 비적단들에게 인질인 듯 아닌 듯 납치가 되어버리는데, 이 소식은 당시 한 성과라던 미국 대통령 시어도어 루스벨트에게 전해집니다. Arabian thief holding me up like a common desperado, and I'll send the Atlantic Squadron to Morocco to get respect. 예, 뭔가 얘기가 커지는 것 같은데 도대체 라이슐리의 비적단들 무슨 이유로 겁대거리 없이
이 미국인 가족을 납치한 것일까요? 그렇게 이 거친 아랍인들에게 납치된 페데카리스 부인의 가족들. 그런데 이 아주머니, 납치된 주제에 성깔이 장난 아닙니다. Away from me, for God's sake! 자신을 납치한 라이슐리에게 저주까지 퍼붓는 이 아주머니. If you dare to lay a hand on me, I will try with all the strength in me to kill you. 라이슐리는 바로 이 베르베르족 비적단의 두목이자 서구 열강으로부터 모로코를 지키려는 저항 세력 지도자였죠. 모로코 술탄과 총독이 모두 열강의 하수인으로 전락해버렸지만 라이슐리만큼은 이 저항 무장 세력의 지도자로 남게 된 것이었습니다. 그러니까 딱히 페데카리스 부인에게는 개인적인 악감정은 없었죠. 그렇다면 이 라이슐리가 납치한 이유는 It is my intention to embarrass Mullah Abdulaziz, the Sultan to Morocco. A slave to French and German masters. 그저 자신들 저항 세력들의 공포를 심어주고 서구 열강에게 경고를 주기 위한 수단이었죠. President Roosevelt will have your head for this. He would try and take it himself. 그리고 대서양 건너 미국, 재선을 누리던 루스벨트 열심히 선거운동 중이었습니다. 콜롬비아로부터 파나마 독립을 배후해서 지원하면서 운하 운영권을 꿀꺽하려는 계획을 갖고 있던 루스벨트. 하지만 자신의 재선을 위해서라면 유권자들의 마음을 사로잡을 만한 무언가 확실한 이벤트가 필요했죠. To protect American citizens and American interests whenever, wherever they are threatened. 미국을 더 위대하게 Swift and retribution that is final. Pedicars alive or Razuli dead. 나는 이렇게 한 사람의 미국인도 소중히 생각할 줄 아는 따뜻한 대통령이다. 뭐 그런 컨셉일까요? Good, wasn't I, John? A marvelous speech. I'd even vote for you myself. 저 때나 지금이나 세상은 변한 게 없군요. 당시 각국 유명 인사들에게도 온갖 딸랑 소리를 들을 정도로 거침없었던 루스벨트. Panama Canal. Yes, and Jupiter Pierpont Morgan. 어쨌든 이 페데카리스 부인 납치 사건은 미국이란 나라가 모로코에 숟가락을 얻기에는 참 좋은 구실이 되었죠. 그리고 그 시각 미국 영사 사무엘 구메르, 비적들에게 사로잡힌 페데카리스 부인의 가족을 구출하기 위해 탕헤르 지역 총독을 방문하게 되는데, 하지만 이미 다른 유럽 열강들이 바글바글했던 당시 모로코, 바다 넘어 숟가락 얹으려는 이 미국인들은 그저 불청객일 뿐이었죠. I can make no such decision. Very well then, we shall seek an audience with the Sultan himself. 당시 유럽 열강에 비해 아직까지는 쭈구리 신세였던 미국. 이번에는 술탄을 만나러 갑니다. 뭐 당시 약속들 처지가 비슷했는지 모르겠지만 역시나 이 모로코의 최고 지도자였던 술탄 압둘 아지즈. 나라가 골로 가는지 마는지는 관심이 없고 허허실실 신선 노름에 빠져 있었죠. Right now there are squadrons of warships in your coastal waters. In days there will be marines, cavalry, and artillery to enforce my demands. 정말 아주 쉽게 겁을 먹는 술탄. 그 자리에 앉아있기에는 너무 그릇이 부족했죠. 당시 모든 망국 지도자들 종특이었을까요? He is my uncle. But the Bashaw in Tangier is your uncle. They are both my uncles. They are brothers. 이 술탄 압둘이란 인간, 라이슐리의 조카였습니다. 라이슐리는 형제와 조카 모두에게 배신을 당한 것이었죠. 술탄과 총독이 서구 열강에 고개 숙인 반면 라이슐리만큼은 맞서 싸우려 했던 인물. 뭔지 구석이 이 모양이야. 어쨌든 어느 날 밤 We're going to make good an escape. An escape? Now I've bribed a man with jewels. Now come on, get dressed. Hurry up. 감시병을 매수하고 오밤중에 탈출을 시도하는 일가족. 근데 아주머니, 모르는 사람 따라가서 어디로 가시려고. 이런, 다른 비적단 속을 놓았군요. 가시밭을 벗어나니 불지옥이 기다리고 있었죠. 이 가족들에게는 그저 야만인에 불과했던 이 비적들. 그런데 정의의 사자마냥 나타난 라이슐리. 혼자서 무쌍을 찍으며 이 비적단들을 제압합니다. Mrs. Perdicaris, you're a great deal of trouble. 예, 인질이긴 했지만 라이슐리는 이 가족들이 절대로 다치길 바랬던 사람이 아니었습니다. You're the guests of the Raisuli. Killing us. Raisuli does not kill women and children. 혼자 멋있는 척 다 하고 사라지는 숀생님. 그런데 드디어
루스벨트 대통령의 지시대로 모로코 탕헤르 항구에 비해병대 병력이 도착합니다. Company! Fix! March! 이 모로코 땅을 마치 자기네 땅인 양 거침없이 행군하는 이 병력들. I don't think the French and Germans are gonna like this. 제국주의 시대 외세의 침입을 무력하게 받아들여야 했던 모든 약소국들의 참담했던 시절이었죠. 그리고 이 미 해병대 병력들이 도착한 곳, 바로 탕헤르 총독궁이었습니다. 이 해병대는 탕헤르 총독궁을 무자비하게 공격합니다. 이거 무슨 을미사변도 아니고. 그리고 자신을 지켜주는 부하들이 죽어나가는데 태연하게 추파추스만 빨아대는 이 총독이란 인간. Captain Jerome, United States Marine Corps. And you are my prisoner, sir. 이들의 목표는 상주에 있는 독일군과 함께 비적두목 라이슐리로부터 페데카리스 부인 가족을 구출하는 일. 그냥 핑계인 것 같고, 모로코 식민지 쟁탈 전에 유럽 열강들 사이에서 숟가락을 슬쩍 얹어볼 생각인 듯합니다. 이 와중에 사격을 즐기시는 루스벨트 각하. 하필 관역은 카이저와 차르. That's like shooting at your own brother. Suppose a declaration of war would be a joke too. Have you any idea of the risk you're running? Have you any idea of the territory I'd be gaining? I need their votes. 상황은 이렇게 변해가는데 팔자 좋게 페데카리스 부인과 담소를 나누는 라이슐리. 라이슐리의 그동안 살아왔던 삶의 궤적을 듣게 된 페데카리스 부인. 현생님의 매력에 조금씩 빠져들게 되죠. 그리고 그 다음날 라이슐리는 미 해병대 포로가 된 총독의 협상 제안을 듣게 됩니다. 70,000 pieces of Spanish gold. All foreign soldiers to be removed from the Rif, who swear fealty to Raisuli, shall be placed under Raisuli's care. 예, 총독을 포로로 잡은 루스벨트 대통령은 이 아주머니 가족을 석방하는 대신 라이슐리의 요구를 모두 받아주기로 결정한 것이었죠. You must take their offer. Each day that you keep us here, the Europeans use as an excuse to land more troops. 인질은 석방되겠지만 동시에 이 라이슐리도 체포되는 건 뻔한 사실이었죠. The American woman is true. Every day more Germans travel to Fez. 물론 라이슐리와 이 성깔있는 아주머니의 사랑 싸움 비스무리한 것도 나오긴 하지만 그건 얄짤없이 넘어갑니다. This woman has taken a Raisuli. 결국 이 위험한 제안을 받아들이는 라이슐리. 그렇게 라이슐리 일행들은 그 함정을 향해 다가가게 되는데 Why are you not singing? I am the Sultan. They do the singing. That is ridiculous. 어느덧 이 아이들도 이 인간적인 라이슐리 아저씨에게 그동안 꽤나 정이 든 상태였죠. 그렇게 협상 장소에 도착한 일행들. My brother knows this. I do not fear treachery or fate. She must return to President Roosevelt. If there is to be treachery, ride back. Lead the Mahala. Let there be jihad. 라이슐리는 미군과 독일군의 포위를 받게 되고 페타카리스 가족들은 모두 구출되지만 당연히 라이슐리는 독일군에게 체포가 되어버립니다. What will they do to him? That can't be our concern, ma'am. Quite outnumbered here. 이렇게 이 페타카리스 일가 납치 사건이 모두 종결되는가 싶었는데 그런데 Don't any of you move! I shall cut this man's throat as surely as you stand there if you do not do exactly. 갑자기 급발진하는 이 아주머니 가족. You know, you could hurt somebody. Don't touch that. President Roosevelt made an agreement with that man being held over there, and President Roosevelt keeps his agreements. I intend to free the Raisuli. I wish you'd said that in the first place. I'd like to throw in with you. 벼랑간 훈훈해지는 분위기. 사실 미군들도 그동안 라이벌이었던 독일군들이 영 눈에 거슬렸던 건 사실이었죠. 그렇게 라이슐리 구출을 위해 독일군에게 슬금슬금 접근하는 미국 팀. 라이슐리 쟁탈을 두고 미군과 독일군의 20세기 첫 번째 교전이 벌어집니다. 아랍 저항군들도 밀려오면서 미군과 협공을 하게 되는 약간 어색한 상황. 이 난리통에 라이슐리를 구출하는 아주머니. I'll see you again, Mrs. Perdicaris. When we're both like golden clouds on the wind. 이번에도 혼자 멋있는 대사는 다 치면서 유유히 사라지는 라이슐리. 그리고 갑자기 왜 독일군만 악역을 맡게 되는지는 모르겠지만
그렇게 미국인 일가족 납치 사건은 모두 종결됩니다. 미국은 마침내 그 유럽 열강들 틈바구니를 비집고 들어와서 모로코에 진출할 수 있었습니다. First reports are we can get anything we want in Morocco, sir. Holding rights. This moment, Theodore is the most popular president in the history of the office. Take that cover off. 그리고 루스벨트는 누군가에게 한 장의 서신을 받게 되는데 You are like the wind, and I like the lion. 예, 라이슐리의 서신이었죠. You form the tempest, I roar in defiance, but you do not hear. I, like the lion, must remain in my place, while you, like the wind, will never know yours. 언뜻 이 두 지도자의 교감이 서정적으로 보이기도 하지만 이렇다 한들 침략자와 저항자의 관계가 변하는 건 아니었죠. Great Raisuli, we have lost everything. Is there not one thing in your life that was worth losing everything for? 사막 모래바람 속에서 등장하는 이슬람 전사의 모습을 낭만적으로 그려낸 서구의 시선. 슌생님에게 가려졌지만 유사한 수탈의 역사를 가진 우리 입장에서는 마냥 서정적으로만 볼 수는 없었던 이야기. 그리고 실제와는 사뭇 다른 라이슐리의 모습에 환상이 와장창 깨졌던